عجیب آدمی ہے بھائی. بات ہو رہی ہے سیدنا امیر جو ہے وہ 12ویں امام کی، کہ جو عقائد و نظریات ہیں اہل تشیع کے، ان کے متعلق. تصور حسین آ رہے ہیں کال پہ. یہ میں نے یہ ایک اہل تشیع کا بڑا یہ تصور حسین ہمارے اپنے بھائی ہیں. یہ اہل تشیع کا بہت بڑا ایک علامہ فہم ہے، سید شہریار رضا آبدی. ٹھیک ہے، آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں اور لکھیں امام زمانہ کے ظہور کی حتمی علامات. آپ کو یہ چیز یہ خود بیان کرتا ہوا آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ کتنا بڑا وہ دہشت گرد ہوگا. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں آپ نے عقائد و نظریات اور وہ حوالے بھی بالکل صحیح کتابوں کے دے رہا ہے. اپنی بحر الانوار کا حوالہ دے رہا ہے، حق الیقین کا حوالہ دے رہا ہے، بالکل صحیح ہے، پرفیکٹ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب تصوف صاحب، بسم اللہ. کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سے اللہ ٹھیک کا ہے کرم، اللہ کا شکر. اپنی سناؤ. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہو. جڑا پوچھدا معاویہ جنگ لڑی ہے انہاں کو کہ اللہ تعالیٰ جو فرماندا ہے کہ مومنہ دیاں اللہ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماون تے حضرت علی نے حضرت عائشہ صدیقہ نال جنگ کیوں لڑی ہے؟ بے شک بے شک. انہاں کول پوچھو اللہ تعالیٰ فرماندا نبی اولا بالمومنین. اور شاہ جی یہ گلاں انہوں نہیں سمجھ آندیاں. نہیں او جے حوالے پوچھدا جو تھلے اون حوالے او جا سوال کردا پھر جواب دے انہاں حوالے لانے آن. میں تانوں آکھیا اس ٹائم کال چاہو تے ان حوالے بھی ٹکانے آن، لیکن انہوں کو پہلے گل مننی آئی بس حوالے ہی لانے آ، پھر تو مان کے جانا اتنے نہیں بس تو پھر ایویں آکھے بہ نہیں ہے نہیں میں مندا ہے نہیں مندا. ایک اکبر علی صاحب آئے نا ادھر یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے حضرات ہیں نا، گالی تو بغیر انہاں کو کوئی دلیل نہیں. انہاں دے وڈے وڈے تاج الدین حیدری اور اسماعیل اور سارے ٹور کے آج تک کوئی دلیل نہیں دے سکیا، صرف گالی بکواس ہی کرتے رہے. السلام علیکم. جو اپنے حضرات ہیں نا ہمارے جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں وہ کال نہ ڈالیں، صرف اہل تشیع جو ہیں وہ کال ڈال لیں. اور اگر آپ کی مہربانی اگر کوئی دو حضرات اپنی سیٹ خالی کر دیں گے موضوع کے مطابق جو ہے نا وہ کوشش کر لیں کہ موضوع کے مطابق ہی چلیں تاکہ بات کلیئر ہو. جناب اکبر علی صاحب، اکبر علی ان کو بتاؤ میرے جی جی قطب شاہ یوان صاحب ویلکم. بسم اللہ مرشد، بہت شکریہ. یوان صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ صحت ٹھیک؟ ہاں جی کون آیا کال تے جناب؟ جی وعلیکم السلام اکبر علی صاحب، جی بولیں جی. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہو؟ جی بھائی اکبر علی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیے ٹھیک ہے؟ کرم ہے جی، اللہ پاک کا شکر ہے، کرم ہے پنجن پاک دے صدقے جی. جی جی بہت نہیں حضرت ان سے یہ ہم سے کویسچن نہیں کر رہے. آج ہمارا ان سے کویسچن یہ ہے کہ 12ویں امام کے متعلق ان کے عقائد و نظریات. اچھا ٹھیک ہے جی جی جی. کیا انفارمیشن دینا چاہیں گے آپ اپنے 12ویں امام کے متعلق، ان کے ایمان کے متعلق، ان کے فضائل قرآن اور حدیث سے؟ 12ویں امام محمد مہدی آخری زبان جب تشریف لے کر آئیں گے دنیا پہ نا جی. جی جی جی. نہیں وہ آ نہیں چکے، آئیں گے ابھی؟ وہ بھی غیب میں ہے نا. اچھا غیب میں ہے، ٹھیک ہو گیا. آج تک کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی غائب ہوا ہے؟ غائب ہو گیا جی. امت جو ہے پوری کی پوری امت تباہی اور بربادی کے دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے. پوری دنیا میں ظلم ہی ظلم ہے، اور بندہ غائب ہو گیا. بندہ غائب ہو جائے جس نے امن پھیلانا ہے، جس نے جناب صاحب جی جو پوری امت پوری کے پوری دنیا کے اندر امن کا بول بالا کرنا ہے، ہلو السلام وہ علیکم. غائب ہو جائے. جی جی اچھا اکبر علی انہوں نے صاحب بولا کہ بار میں بات کریں. آپ کا بھی آپ نے بھی سوال کیا کہ کوئی پوری امت کوئی نبی ایسے غائب میں مرزا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میوٹ لگا لیں، بتائیں آپ. میوٹ لگا لیں بھائی، ویسے تمہیں کسی میوٹ لگا لیں، میوٹ لگا لیں. لیں. بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. آپ نے میوٹ بھی لگا سوال کیا کہ میوٹ لگا لیں. اب آپ نہ بولیے گا. جی اکبر علی صاحب. ایک آدمی بات کرے پھر دوسرا آدمی پورا کرتا جی ہے. اکبر علی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ سنائیں. دیکھیں ظہور امام مہدی کا مقصد کیا ہے؟ کہ بھئی پوری دنیا کے اندر امن و امان ہو، ظلم ختم ہو، پوری مسلم امت تشدد ختم ہو. ٹھیک ہے، تو یار آپ مرزا محمد علی آپ کی زبان کو کیا مسئلہ ہے یار؟ آپ کیوں خاموش نہیں ہو رہے؟ یار تمہارا سوال بڑا الٹا. جب آپ سے سوال ہوگا آپ جواب دیجیے گا. زمانے کو گالیاں دے جب آپ کو بولا میوٹ لگا لو تو چپ ہو کے میوٹ لگا لو نا.
वो भी किसने गाली दी? राफत भाई एक मिनट, राफत भाई एक मिनट, राफत भाई एक मिनट, एक मिर्जा मोहम्मद अली, आप एक तो आपके साथ पहली बात तो ये आप बदतमीजी से बात करता है, अगर किसी के साथ दलाल है, दलाल से बदतमीजी नहीं होती है, उसके आराम से हवाला दे सकते हैं। नीचे लोग आए हैं, इसने नाउज बिल्ला 12वें इमाम के बारे में गाली लिखी है। 12वां इमाम को हम मेरी बात सुने, 12वें को गाली नहीं, जो 12वां आपने जो तरीक में लिखा है ना 12वां इमाम आएगा, मैंने कौन सा तरीक के अंदर लिखा है, मुझे तुम बताओ कौन सा तरीक के अंदर मैंने लिखा है? आपने नहीं लिखा, आपकी पूरी जो आपका जो पूरी फिका है ना, फिका की किताब असूल काफी, अभी मैं किताब का हवाला लगाता हूँ, लेकिन आपने मानना नहीं है, क्योंकि आज तक आपका जो बड़ा अब्दुल्ला, मेरी बात सुनिए एक मिनट, बाद में बात करिएगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। आपका जो सबसे बड़ा था जो अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी था, जिसने आपके मजहब की बुनियाद रखी है, उसने पहले दिन से जब मस्जिद दरार बनाई थी, उसने आका दो जहान को दावत दी थी, तो आका दो जहान ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला तकुम फीहे आबादा, इस मस्जिद के नज़दीक भी नहीं जाइएगा। क्यों? उसने मस्जिद के सामने एक अपना इमाम बाड़ा खड़ा किया था और दावत दी थी आका दो जहान को कि इसके अंदर आइए, नमाज पढ़ाइए। क्या उसमें उसने क्या रखा? मिंबर रखा था और उसके ऊपर अपना एक अपना मुबल्लग और अपना एक उसने खतीब छोड़ा था, जो सिर्फ सहाबा इकराम को गाली बकवास करता था कि सहाबा ने जंग लड़ी है। करो ना यार, ये तो सिखाने को तो मैं तुम्हें इससे बड़ी स्टोरी सुना दूं, साबित बड़ी स्टोरी नहीं, मैं आयत कुरान मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनने के बाद में आप बात करिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, यार नहीं, आप अच्छे बंदे नहीं हो इसको बोलने दो, इसको बोलने दो, इसको बोलने दो, दावत भाई इसको बोलने दो, आप चुप रहो सारे, इसको बोलने दो, इसको अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाया, तो आप चुप करिए, मेरे इसके साथ बात करने दो, इसका बाप भी आ जाएगा, हमसे कुरान के हवाले से नहीं जाएगा। ये कैसी बात करते हो? हम पढ़े इसको बात करें, मैं दोबारा ले लेता हूं, इसको बात करने दो। ये गाली पर मजबूर हो, ये अगर गाली देकर इधर से नहीं भागा तो हमारा बाप है, ये गाली दे के भागेगा इधर से। चुप करके बैठो साहब, सीधी बात बताऊं, तुम लोगों के पास पहले ये क्या यार, एक आदमी को बात करने दो, तो मैं नीचे जा रहा हूँ, इसको बात क्या बोलता है बोलने दो, तसव्वुर साहब को बात करने दीजिए, तसव्वुर साहब को बात करने दीजिए। इसको बोलो। हाँ, क्या नबी की बीवियों को आपने क्या बोला, आप बताइए अभी। हेलो, नहीं वो चला गया, मैं दोबारा ले यार ऐसा तो आप आदमी का मजा नहीं होता है। इसको इधर नबी की बीवियों पे बात करना था क्या? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वकारना फी बुयूतिकन्ना वला तबर्रजना तबर्रजल जाहिलियत व अकीमना सलात व आतना। सारा इसको मैं हवाला से कुरान की आयत से इसको पूरा इधर मैं इसको बताना था कि किधर ये क्या बोलता है और क्या है। बोलना जो सारे म्यूट लाओ पे आ गया, बोलो। एक आदमी जब आप बात करता है फिर उसको आप साहब बोलते रहे, उसको बोलने दो, उसका बात सुन के उसको जवाब देगा ना, ऐसा बात चलो ठीक है, हम डायरेक्ट तो नहीं बात करो। हाँ, उसको लेकर आओ। मैं इधर आ गया मोहम्मद अली आ गया, बात करो। अभी बताओ क्या नबी की बीवियों को क्या बात है, अभी देखो। आपने मुझे जो बात बताई है, मैं भाई की उस टाइम के ब्राड के ऊपर बैठा हूँ, कॉल का इंतजार कर रहा था। भाई ने अपनी तरफ से बातें बताई हैं कि वो नंगा होगा, वो हज़रत उमर फारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बाहर निकाल के कोड़े लगाएगा। ठीक है यार, देखो हर बंदे का अपना मौकिफ है, मैं भी ले आता हूं, हर बंदे का अपना मौकिफ है, हर बंदे का अपना मौकिफ है। मुझे तुम दलील के ऊपर बात करो, अगर दलील के बगैर बात करनी है, आजकल इंटरनेट के ऊपर बहुत सी वीडियो वायरल है, हज़रत उमर फारूक फलूदा बात वो सुनिए, किधर से एक फलूदा बात आया भाई? मोहम्मद अली भाई किधर से आया? एक बात सुनो, फलूदा को छोड़, मेरे जो बात आप जो मौजू में बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने नबी रही बात जो बोला कि नबी, अल्लाह ताला ने, मेरी बात सुनिए, आपने जो बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बोला कि नबी की बीवियों को घर बैठो, जी जी हैं घर बैठो हैं जी, ये बोला ना। आगे क्या बोला कि नबी की बीवियों को घर बैठा, तो वो क्या किया? हाँ, तो आयशा सिद्दीका क्यों जंग करने के लिए गई? वो इसका मैं जवाब देता हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम मोमनो, नबी की बीवियां जो हैं, अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां आपकी माएँ हैं। तो हजरत अली ने माँ के साथ क्यों जंग लड़की? हजरत अली को ये आयत मालूम नहीं था? तो हजरत इधर कौन हक के ऊपर था? जरा आप थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा हक के ऊपर ये अभी आप फैसला करें, आप अपनी ईमान से बताइए। कुरान कहता है माँ, कुरान का फैसला डायरेक्ट हो चुका था कि आपने बाहर नहीं निकलना। किसका? वो फैसला अल्लाह ताला, वो आपको कुरान बता, वो मैं आपको फैसला भाई वो फैसला अल्लाह ताला ने कर दिया। मैं आपको वो आता है, आप आयत पढ़िए, वो जो बाहर नहीं निकलने वाली आयत पढ़िए, उसमें क्या अल्लाह। ओ भाई अब मेरे पास मुझे याद नहीं, लेकिन आपने खुद ही याद नहीं है सारा। आप एक मिनट, आपका कोई बड़ा, आपको कुरान का मालूम नहीं है, मैं कुरान को पूरा जाता। आपको वकारना फी बुयूतिकन्ना वाकर, अल्लाह ताला सूरह अल-अहज़ाब में फरमाता है कि तुम अपने घर रहो, अपने घर रहो। अल्लाह का हुक्म आ गया ना, फिर क्यों बाहर निकली?
میرا بات تو سنیے نا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, کس لیے فرماتا ہے کہ تم اپنے گھر میں رہو, اور کیوں فرماتا ہے آپ کو؟ یہ صرف آپ نے سنا ہے, آپ کے ساتھ کوئی قرآن کی آیت, اس کا آیت کا تو آپ ترجمہ نہیں ہے نا, یہ آپ کے نیچے ترجمہ پڑھا ہے نا, لیکن ابھی اس آیت کا نمبر نہیں ہے. یہ ترجمہ صرف یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کے نزدیک نہیں جاؤ, لیکن اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے جناب کی حالت میں یہ تم پوری بات نہیں پڑھے گا کہ نماز کے نزدیک جاؤ, تو اللہ تعالیٰ نے اگلا بات تم نہیں پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے نزدیک نہیں جاؤ مگر تم نشہ میں ہو. تو بات پوری نہیں پڑے گا تو تم, میں آپ کو کیا بتا رہا سب قرآن کی میرا بات سنیے نا, بات سنیے. وہ اللہ تعالیٰ نے میری بات, آپ بات کریے گا آپ اس آیت کو پورا تصور بھائی ایک منٹ, تصور بھائی ایک منٹ. ابھی یہ آپ بات کریں امام زمانہ کے اوپر. اپنا یہ مرزا علی صاحب آئے ہوئے ہیں, یہ اختلافی باتیں انہوں نے موضوع سے ہٹ کے سوال کیا ہے. ہمارا تو موضوع جو ہے وہ امام مہدی کا ایمان, زمانہ کے اوپر بات کر لیتے ہیں. امام زمانہ کا ایمان, امام زمانہ کا ایمان اور نرجس کا ایمان, اس کے اوپر ہماری بات تھی. اچھا سب سے پہلے تو بھائی بیچ میں نئے سوال کر دیا. حضرت نرجس کے اوپر. اچھا ایک سیکنڈ. ہاں جی ایک سیکنڈ لے لیں آپ, مشکل نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد عید مبارک, عید المبارک سب کو, اور عید غدیر خم آپ بے سب. شک بے شک. اس عید کے اوپر بھائی بات کرو نا, غدیر خم کے اوپر بات کرو نا. ذرا صبر کرو, کبھی ادھر بات کرو, کبھی ادھر بات کرو, یہ کہانی بات نہیں ہے. پتہ نہیں اصل صحابی کون ہے. عمار ابن یاسر کو کس نے قتل کروایا تھا؟ ٹھیک ہے, اختلافی بات حضرت ابو ذر غفاری کو کس نے مدینہ سے نکالا, وہ بھی بخاری کھول کے پڑھنا. اللہ کے بندے یہ پتہ صبر لگے. کرو. مرزا صاحب او مرزا محمد علی, اوے آپ سوال کوٹا پی کر آئے ہو. او نہیں بھائی, آپ کو آپ کسی بات کا چلو میں جواب دے رہا ہوں نا, جواب دے رہا ہوں. ایک بندہ, اب آپ بات کر ہی نہیں. ایک منٹ سارے بھائی, ایک سیکنڈ. تمہارے مولا نے کتنے صحابی جو سے وہ قتل کروائے ہیں, زندہ کن کن کو چلوایا, ذرا ان کا بھی حساب دو نا یہاں پہ. اچھا تم سیدھی باتوں کا, ان کی سیدھی باتوں کا الٹے جواب دے رہے ہو. کتنے صحابہ کو قتل کروایا تمہارے مولا نے؟ مولا نہیں, مولا علی تو نہیں مانتا. نہیں, کتنے مولا کو تمہارے مولا نے قتل کروایا ہے؟ ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے, ابو بکر عثمان عمر کو نہیں دیا, یقین کر کے دیا. بھائی کتنا کو قتل کروایا ہے, ان کا حساب دو. زندہ جلوایا جن کو. ہرش بھائی صبر یار, ویٹ ارش بھائی ویٹ کر لیں. اپنا اختلافی باتیں مولانا, ان کو ابھی یہ نیچے بیٹھ کے انشاءاللہ آپ کی پوری بات سنیں گے. اب آپ ان کو تسلی سے پورا جواب دے لیں, جو بات آپ کرنا چاہ رہے کر لیں. ذرا صبر کرو, اسے اٹھاؤ. میں اسے ذرا وقرن فی بیوتکن پر بات کرنا چاہتا ہوں, 2 منٹ. میں لمبی بات نہیں کرتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اسے اٹھا لیں, میں بس وقرن فی بیوتکن پر بات کرنا چاہتا ہوں, پلیز معذرت. عید مبارک. سر بات سنیں ذرا ایک منٹ. جب وہ بات ہی آپ سے ایمان حضرت کیا نام ہے اس کا, بارہواں شریف اور ان کی والدہ پہ کرنا چاہ رہا ہے, تو آپ اس کو بار بار پھر قرآن کی طرف لے کے آ رہے ہیں. سر ان کو انہی کے اوپر بات کرنے دیں, کریکٹر نرجس کے کریکٹر کے اوپر اور بارہویں کے اوپر. بھائی میری بات سننا یار, سمپل سی چھوٹی سی بات کرتا ہوں, سمپل ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. مرزا صاحب سن لو. میں آپ سے واللہ العظیم آپ کے تمام سوالات کے جوابات دینے کے میرے ذمے پر ہے. میں آپ سے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت پر بات کرنے کے لیے آیا, ٹھیک ہے؟ آپ تیار ہو حضرت؟ جی بھائی تیار ہوں. ٹھیک ہے. آپ کا سوال یہ ہے, حضرت عائشہ صدیقہ بریہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کے باوجود مولا علی علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے لیے کیوں نکلی؟ یہی بات ہے, ٹھیک ہے؟ چلے صحیح ہے. نمبر 1 سوال, اس کے اوپر جوابات ذرا سن لیں. ایک سوال آپ سے یہ میں کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کہتے ہو اس آیت کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لڑنے اور جنگ کرنے کے لیے کیوں نکلی تھی, جی تو جس طرح بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہ اپنے گھر, سن لو یار, لڑو نہیں یار بھائی, علیہ السلام بولا نا, وعلیہ السلام, ٹھیک ہے. جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہے گھر سے نکلی تھی اپنے حق کے لیے مولا ابوبکر علیہ السلام کے پاس, تب انہیں یہ آیت یاد تھی یا نہیں تھی؟ بھائی گدیرے ہوں کے اوپر کس کو مولا بنایا یار, تم اپنے طرف سے ہلکا بات دے رہے ہو. یار اپنی طرف سے ہلکا بات دے رہے ہو. من کون تم مولا یار سن تو لو, جب آپ کی باری آئے گی بات کرنے کی
भी भोंक दिखा रहा मिल हूँ, जाएगा। मैं ला रहा हूँ, हवाला ला रहा हूँ जी। जी वहाँ पे आपको नरजिस का करैक्टर और कबूल ईमान मिल जाएगा। वहाँ पे हमें बस एक ख्वाब के अलावा और पूरी शीयत की कुतुब में से कहीं से भी साबित नहीं है, सिर्फ उस ख्वाब के अलावा कि उन्होंने कबूल ईमान किया हो, कि उनका ईमान साबित हो। और ये चीज़ एक शिया का बड़ा मोतबर तरीन आलिम है, उसने इस बात को बाकायदा एक्सेप्ट भी किया है। और चीज़ को लेके जी आई जी थिंक मुझे क्या हो म्यूट गया? कर दिया गया जी। ओके ओके, नहीं वो मुझे साइन म्यूट का शो हो रहा था इसलिए। तो वहाँ पे वो लिखते हैं कि मोहतरमा नरजिस खातून का जो कबूल ईमान है वो इमाम अज की पैदाइश के बाद का है। तो या तो फिर अपनी उन कुतुब को लेके चले, तो या फिर उनके ऊपर लानत करें पूरे हक से। क्या आपको ये हवाला मिल रहा है कि नहीं ये वाला? अगर नहीं मिल रहा तो बताएं, मैं बिल्कुल लेके बिल्कुल, आता हूँ। मैं निकाल रहा हूँ बात करूं मौलाना? मौलाना मुझे इजाजत है एक बात करने की? जी जी बिल्कुल, करे करें। क्यों नहीं। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना, ये जो आप गुफ्तगू फरमा रहे ये हैं एक मिनट जी, महदी के बारे में हवाला आ ना, गया, एक सेकंड, हवाला ले आया मैं, वेट। ये किताब है जी, ये देख लें, एक मिनट शायद नाम बता दें, सिर्फ नाम बता दें। नहीं नहीं, मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बाकायदा मैं दिखाना चाह रहा हूँ। और ये मिर्ज़ा अली के लिए जो यहाँ कह रहा था कि भाई हवाला के बैक बगैर कैमरा बात कर कर लिए रहे हो अबू राफिज भाई, बैक कैमरे से नजर आएगा, कैमरा बैक कर जी ले। जी। ये देख लें जी, ये बहारुल अब आ रहा अनवार है है, सही। ये देख लें, आपको नजर आ रही है जी किताब बहारुल अनवार, जी जी जी, साफ आ रही है, साफ आ रही है माशा। साफ क्लियर आ रही है जी। अब यहाँ पे इसका जी। चौथा बाब है, ओए कहाँ चली गई, माजरत के साथ एक सेकंड जरा। ये कह रहा था ना, मैंने एक दावा किया था कि मिर्ज़ा मुकम्मल ये जो होगा 12वां इमाम जो इनका होगा, वो इनकी किताबों में ये बात लिखी है कि पूरे का पूरा नंगा होगा। ठीक है, उससे मैं दूसरी बात बाद में करता हूँ, पहले इधर आपको ये दिखा दूँ। ये देखें, ये मेरे पास किताब है हकुल यकीन, नज़र आ रही है आप हज़रात को? हकुल यकीन अज़ तालीफ़ात आलम रब्बानी मरहूम मुल्ला मोहम्मद बाकर मजलसी। ठीक हो गया जी? जी अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, नज़र आ रहा है? जी जी, आ रहा है ठीक है, बेस्ट है, अब बेस्ट। देखो जी, इसमें यहाँ पे मरहून आ क्या, गया नजर। हाँ ये इस किताब का 5वां बाब है, ये आपको बाब भी नज़र आ गया, 5वां बाब। ठीक है जी, इधर देखें ज़रा, क्या वहाँ पे जुमला लिखा हुआ है अरबी में, यज़हरुल इमामुल महदी उर्यानन, देख लें जी जी ये देख लें, बेकार कुरैशी देख ले, ये मैं नहीं कह रहा, मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाना कि तौहीन कर रहा है 12वें की। लानत करो इसके लिखने वाले पर, इस कंजर पे लानत करो, जिस कंजर ने ये किताब लिखी है। मुझे कुछ ना कहो, गाली देनी है तो इस लिखने वाले को गाली दो ना, गाली देनी है तो इस स्याही पर लानत भेजो कि जिस स्याही ने ये लफ्ज़ जुमले लिखे, मैंने लिखे, मेरी किताब है। ओ भाई, मुल्ला बाकर मजलसी तो वो है कि जिसकी किताबों को पढ़ने का इमाम खुमैनी ने हुक्म दिया है, अपनी कश्फ इसरार किताब के अंदर उसने हुक्म दिया है कि भाई इसकी जो बातें हैं बिल्कुल हक सच हैं, इसने जो बातें की हैं बिल्कुल सही की हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे जनाब क्या कह रहा है जी, यज़हरुल इमामुल महदी उर्यानन, इमाम महदी बरहना हालत में जाहिर होगा। बेकार कुरैशी, ये बात तुम्हारे दिलों पे लग चुकी है मोहर,
आ रही समझ? एक चीज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, तुम फिर भी हक कबूल करने की तरफ नहीं आ रहे, तो भाई खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समअहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। ठीक है? और ये जो तुम्हारा जो मुल्ला बाकर मजलसी है, इसने कोई सिर्फ एक किताब नहीं लिखी, इसने किताबें लिखी हैं जिसकी जनाब एक हजार 200 लिखी है या 700 लिखी है, लेकिन लानत से बड़ी है वो। जी अब एक अगली बात सुने सुने अब अगली बात नहीं, मेरा दावा पूरा होने दे, मैं पूरी दलाइल से बात करना चाह रहा हूँ, ताकि ये बेकार कुरैशी और मिर्जा कह रहे थे कि भाई बगैर हवाले के बात कर रहा है। ये देखें, अब अगली किताब आ जाए, ये दूसरी किताब है हक़्क़ुल यकीन, और ये किसकी? आलम रब्बानी मरहूम मुल्ला मोहम्मद बाकर मजलसी। अब ये देखें क्या कहता है, ये देख लें, नजर आ रहा है सबको? क्लियर नजर आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नजर आ रही जी ये देखें, यब्दाउल इमामुल महदी बिक़त्ल उलमाई अहल सुन्ना बाद ज़ुहूरिही क़ब्ल अल आखरीन। आप मुझे बताएं, ये इमाम जो आएगा 12वां, ये आकर पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम करेगा या दहशतगर्दी फैलाएगा? किसी को मारना दहशतगर्दी होती है कि अमन फैलाना होता है? ये क्या कहता है? इमाम महदी ज़ुहूर के बाद सबसे पहले सुन्नी उलमा को कत्ल करेगा। देखें, ये देखें, ये कोई ढबकी छुपी बात तो नहीं है, ठीक है? ये आपके सामने। अब मैं नहीं दिखाता हूँ, सिर्फ सुन्नी उलमा को इन्हें कत्ल नहीं करना, इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी बहुत कुछ करना, दिखाता हूँ मैं तुझे। आप क्या समझ रहे हो कि हम यहाँ पे छोले बेचने के लिए बैठे हुए हैं क्या? इधर देखें जरा। अब ये यहाँ पे क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की तरह क्या खिलवाड़ करेगा, देखो। ये देखें, ये किताब आपको नजर आ रही है, बहारुल अनवार, नजर आ रही है? जी आ रही है बहरुल अनवार। हाँ जी, ये तालीफत अल्लामा मजलसी तर्जमा मरहूम मोहम्मद हसन बिन मोहम्मद वली अरमविया, ठीक है? बसरमाया आकाए हाज सैयद इस्माइल किताबजी व इखवान, फरजंदान मरहूम हाजी सैयद अहमद किताबजी मुअस्सस, ठीक है? ये कहाँ की है? ईरान की, ठीक है? ये देख लें, ये तेहरान लिखा हुआ है, तेहरान, ये नजर आ रहा है आपको? ये तेहरान सफ़ा नंबर भी बता दें साथ में। वेट मैं बताता हूँ, सब नजर आ रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तेहरान नजर आ रहा है जी। अब देखें, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका 12वां क्या खिलवाड़ करता है, ये देखो जरा। अल इमामुल गायब यअती बिशरीअती जदीदा व यजरी अहकामन जदीदा। क्या कहता है कि इमाम कायल आल मोहम्मद नई शरीयत लाएंगे, नए अहकाम जारी करेंगे। आप मुझे ये बताएं, आप कादियानी मिर्जा गुलाम कादियान, जो कादियान का दज्जाल कज़्ज़ाब था, आप उस पर लानत भेजते हैं कि नहीं भेजते? भेजते हैं कि नहीं भेजते? बेशक भेजते हो ना? जब उस पे लानत भेजते हो, उसने नई शरीयत तो नहीं लाई, उसने तो नहीं कहा कि मैं नए अहकाम दे रहा हूं तुमको, उसने कहा कि मैं रसूलुल्लाह का नायब बन के आया हूं, मैं मोहम्मद हूं, मैं नबी हूं। ओ भाई, ये तो पूरी शरीयत नहीं ला रहा है, सारे के सारे अहकामात नहीं ला रहा है, ठीक है? ये देख लें, मैं कोई झूठ कह रहा हूं तो भाई लानत है मेरे ऊपर। बहारुल अनवार, ठीक है? अल्लामा मजलिसी की किताब है, तर्जुमा इस बंदे ने किया है, ठीक है? ये कोई झूठ नहीं है। अब आगे चलिए, अब इसका एक और खिलवाड़ मैं आपको दिखाता हूं। कहते हैं ना, इधर देखें, तेरे ऊपर अगर मोहर लगी हुई है तो भाई इसमें मेरा कसूर नहीं है मेरे भाई। अब आगे देखें, तो जिद्दी है। बहार जी, बिल्कुल ये जिद्दी है, कोई शक नहीं। देखें, बहारुल अनवार है, यही किताब बहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी की है, सफ़ा नंबर 5वां बाब है, और सफ़ा नंबर 439 है। ये देख लें आप, ये सामने आपके, ठीक है? अब क्या करेगा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत में डाका है कि नहीं है? अल इमामुल गायब सौफा यदउन नबुव्वा, ये देख लें, ये देखें, नजर आ रहा है आपको कि इमाम गायब दावा नबूवत करेंगे, अल्लाह के हुक्म से नबी मुरसल बनाकर भेजा गया हूँ। लानत है ऐसे बंदे के ऊपर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का दावा करे। सही बात, ये मैं कह रहा हूं। ओ भाई, तुम्हारे वो मुक्तदा, तुम्हारे वो पेशवा, तुम्हारे वो मुजतहिद, तुम्हारे वो इमाम कह के गए हैं लानत भेजो, या तो तुम इनके ऊपर लानत भेजो ना, मेरे ऊपर लानत भेजने की बजाय इस कंजर पे लानत भेज जिस कंजर ने ये बात लिखी है।
अब आगे शिया देखो ये होने पे खिलवाड़ क्या फख्र करता करते है। हैं। छोड़े छोड़े, अभी अभी मैं बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे कोई हम छोले बेचने के लिए नहीं बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत दीवार है दलाइल की, इधर देखें। ये देखें, इमाम कायम दावा करेंगे कि रब ने मुझे नबूवत और पैगंबरी अता फरमाई है। इमाम कायम दावा करेंगे कि रब ने मुझे नबूवत और पैगंबरी, बोलो भाई, क्या की है? अता की है। अता फरमाई। ओए मिर्जा नबूवत का दावा करे तो खबीस, और मिर्जा नबूवत का दावा करे तो काफर, और मिर्जा नबूवत का दावा करे उसको मानने वाले काफर। यार अकल पे, मैं तुम्हारी अकल पे मातम करने का दिल कर रहा है कि जो बंदा नबूवत का दावा कर रहा है और उसको मानने वाले हैं वो काफिर नहीं। आगे चले। अब रुआफिज भाई, ये तो इनकी गन से भरी पड़ी है ना, ये तो खत्म ही नहीं, सारा गन है। मेरी एक बात सुने। जी 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 जी, ये तो अगर इनकी अलिफ से लेके या तक तो सब कुफरियात ही है ना। असल बात ये है ना, जी जी बिल्कुल। या आप बात कर रहे हैं महदी पर, इमाम महदी पर आप बात कर रहे हैं कि वो आएंगे। देखें, ये खबर देने वाले कौन है? ये खबर देने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा ये नहीं है। ज़ैम गाली देने से ये देखिए बेहतर है अभी, कि ऊपर आना एक दलाल मिनट, दे। एक मिनट। मैंने बात की है दलाइल से, दलाइल की रूह से आपके सामने किताब देने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐसा ये नहीं। हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर, उनकी रिसालत के ऊपर, उनके हदीस के ऊपर ईमान लाने वाले हैं, और इसी तरह हम सहाबा इकराम के ऊपर भी ईमान लाने वाले हैं, सबको मानने वाले हैं। बात सुनो। पहले तो आप लोग हकीकत सुन नहीं सकते, सही है ना? जब हकीकत सुनने लगते हो तो काल से उठा देते हो। मुझे नहीं दिखाओ, मुझे ये नहीं दिखाओ। बात सुनो। आप लोगों में एक काम करो, एक काम करते हैं, मैं और आप दोनों एक काम करते हैं, इस लिखने वाले पे लानत करते हैं। चलो सदर, एक मिनट पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। आप हकीकत सुनने की बात सुनो राफिज भाई, इसकी सुन लो। ओके। जब आप कब्रिस्तान में दाखिल होते हो क्या सलाम करते हो? रफत, इसका जवाब दो। जब कब्रिस्तान में दाखिल हो तो क्या सलाम करते हो? आप बता दो ना। आप अस्सलामु अलैकुम या नहीं, मैं आपसे नहीं पूछा हूँ। नहीं सबर, एक मिनट मुझे इससे पूछने दो। एक मिनट, बोल ना, बोल क्या बोल, सलाम बोल। करते हो? भाई तू क्या करता है? जो तू करता है मैं भी वही करता हूँ। चल। नहीं, ये छोड़, तू वाली छोड़ बात। जब भाई कब्रिस्तान में दाखिल होते जो हो, तू सलाम करता है ना, मैं भी वही सलाम करता हूँ। उसको छोड़ो, मैं जो करता हूँ छोड़ो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या सलाम करते हो जब कब्रिस्तान में दाखिल हो तो भाई क्या सलाम करते हो? आप नहीं कर सकते हो ना, मुझे पता है। मैं भी वही करता हूँ। नहीं, मैं तेरा बाप हूँ। मैं तो एक सवाल किया, पहले इसका जवाब दो। बाप का जवाब दो यार। बाप का तो क्यों जाता है? दलील पे बात करना। आप किसी बात कर रहा हूँ। ये बात तो तू क्यों बाप पे गया? सब खामोश हो जाओ ना। मुझे जिससे बात करनी है उससे बात करने दो। सब खामोश हो। क्यों नीचे उतारो? बात करेंगे बीच में। बदतमीजी और बकवास कर, मैं इससे ये कह रहा हूँ, मुझे ये बताओ जब कब्रिस्तान में दाखिल हो तो क्या सलाम करते हो? पहले ये बताओ, बस आगे बात और। एक मिनट, आप क्या करते हो? आप लानत भेजते हो? सबर छोड़ो ना, मेरा जवाब दो। आप लानत करते हो? नहीं, जो आप करते ना उसका सलाम मुझे जवाब दो। लानत करते हो? आपको नहीं आता। अच्छा बुरा, मुझे पता है आपको नहीं आता। जी हम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। आगे बोलो। तुम छोड़ो सबर भाई, आप एक मिनट, मुझे आगे एक सवाल से करना है। नीचे बात कर रहा हूँ, बोलो। एक मिनट इसको करने दो, इसको करने दो। मैं जानता हूँ, मैं सबर मुझे 10 साल हो गए शियों पे काम करते हुए, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। छोड़ो शियों को छोड़ो, सुन्नियों को छोड़ो, हर चीज को छोड़ो। आप क्या सलाम करते हो? इसका जवाब दो। मुझे एक बात का जवाब तू दे कि सबर मेरा पहले, मैं दूंगा। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं दूंगा। मुझे पहले जवाब दो ना, मैंने पहले सवाल किया। तू लानत करता है? सबर करो ना,
पागल लानत नहीं होती, सलाम का कह रहा हूँ पागल। अच्छा ठीक है, आगे बात करो अपनी, सही हो गया। आगे अपनी बात करो। भाई एक मिनट मुझे पूछने दो, एक मिनट। नहीं आगे कैसे होगी जब मैंने जवाब नहीं देगा, आगे कैसे होगी? इसी पे लानत कर। एक मिनट मुझे पहले इसका जवाब दो ना। जब से कब्रिस्तान दाखिल हो तो क्या सलाम करते हो और इसका मान्य क्या है? एक मिनट यार आप इसको मौलाना मानते हो, इसको कोई चीज का पता नहीं है। एक मिनट, कब्रिस्तान में जाकर सलाम करना ना करना, सलाम का जवाब देना ना देना, क्या इसका इस्लाम या ईमानियात के साथ क्या ताल्लुक है? अगर एक आदमी मैं सलाम नहीं किया, छोड़ो मैं नहीं करता, मैं करता आगे वाली बात मुझे इल्म नहीं है। कब्रिस्तान जाके सलाम करता ही नहीं हूँ। आप तो फिर बड़ी लानत, फिर आप तो बड़ी लानत। चल भाई ठीक हो गया, ओ लन डाल दिया आपने, ओके आगे चलो। नहीं मुझे इसका जवाब दे, आगे नहीं, आगे कैसे चलूं? जब दे दिया कि मैं जब कब्रिस्तान जाता हूं मैं सलाम नहीं एक मिनट भैया मेरी बात सुनो, शिया हो कि सुन्नी हो, कोई भी मजहब हो, इसको मैं कोई जब चीज का इल्म नहीं है। मैं जाके सलाम नहीं करता। आगे बोलो। नहीं आप तो मौलाना हो, मुझे जवाब तो दो, उसका मानी क्या है? जब करते हो उसका मानी क्या है? हम आपसे पूछ रहे हैं। हदीस से दलील देना, अगर उसने नहीं दिया है तो उस पर लानत करने का सबूत दे, बात खत्म। नहीं मुझे नहीं, ये बड़ा मौलाना बनना हुआ है, इसका मुझे जवाब तो दो, हम इसे पूछ रहे हैं। सवाल कर रहा है, मर जाएगा जवाब नहीं होगा ना। लानत नहीं करेगा। एक मिनट, इसको कोई बंदा ना बोले, कोई बंदा ना बोले, कोई नहीं बोलो, मैं एक बात इसका बोलूंगा, हजार आदमी मैं इसका एक बात बोलूंगा, इसकी बोल्टी बंद इसकी करूंगा। ज़ुर्रियत को भी मैं जानता हूँ, इनके मुजतहिदीन को भी मैं जानता हूँ। मैं आपका बाप हूँ ना, इसलिए मैं आपका बाप हूँ ना, मैं जिस वक्त इसलिए जानते हो। जाता हूँ मैं सलाम का जवाब देता ही नहीं। आप बोले। आप देते नहीं हो, आप मैं करते हो। आप मुर्दों को सलाम का जवाब देते हैं। यार बाकिर तू अपनी बात बता यार, तू क्या कहना चाह रहा है? कि बात बता, सलाम को छोड़ तू। भाई मेरी बात तेरे पास नहीं, कुछ है मुझे कहने के लिए? गाली के अलावा कुछ है तेरे पास? मैं बताता हूँ, मेरे इस बात के जवाब के बाद कि भाई मैं सलाम करता ही नहीं, इसके बाद कुछ रहा ही नहीं। नहीं लिख लो। आप करो। एक मिनट भाई, मैं राफत भाई मेरी बात सुनो, तसल्ली से बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, गुस्सा नहीं करो ना, गुस्सा मैं कर रहा हूँ। गुस्सा तू कर रहा है, बदतमीजी के लफ्ज तूने इस्तेमाल किया, बाप का लफ्ज तूने इस्तेमाल किया, तीन बंदे गवाही चार। बात सुनो, ये मौलाना है, ये मेरी बात सुनो, इलामा बनना हुआ है, इससे मुझे ये थोड़ी सी बातें पूछनी है। वो इस्लाम तो बहुत गिराई में है। बातें पूछनी तो प्यार से पूछो ना, सवाल करो, जवाब मांगो, बाप तक क्यों जाते हो? अच्छा मैं प्यार से कर रहा हूँ, मैं माजरत करता हूँ, मैंने गुस्सा भी नहीं किया, मैं माजरत करो बस, ओके। बात सुनो, अभी मुझसे प्यार से पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, मेरे इलामा साहब, मुझे सिर्फ ये बताओ, आप जब कब्रिस्तान में घुसते हो क्या सलाम करते हो? बस मुझे ये बताओ। मैं सलाम ही नहीं करता। चल अगली गल कर। क्यों नहीं करते? अगली गल कर, मैं सलाम करता ही नहीं। वो नहीं करता ना, आप की बात कर। चल वो नहीं करता, आप उसके ऊपर फतवा दो, दलील दो, दलील दे के फतवा दो। छोड़ो। जो जिस बंदे को बात करने की तमीज नहीं है, उससे उसके साथ आप लोग ज़हन खपाई कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? बंदा ऊपर आया, सवाल करना इंसानों की तरह करो, ठीक है? हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे ना, उसी टॉपिक को हम लेके आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक और कुफर बका गया है। ये अबू रवाफिस भाई ने जो हवाले पढ़ी है, जो किताब पढ़ी है, इस पे बात करो ना। ये किसने लिखी है, क्यों, इसको मानने वाले कौन है, ऐलान करने वाले कौन है? इसी बात को लेकर हम आगे चलने लगा हूँ। अब देखें, इसके ऊपर जो है ना, हमें इनकी 3 तफसीर मिलती हैं। एक है तफसीर अय्याशी, नंबर 1, ज़रा नोट कर लीजिएगा नाम इनके। उसके बाद है मालक तफसीर अय्याशी, ठीक है? उसके बाद है नुमानी। आगे चले ज़रा, ठीक है? जो नुमानी की रवायात हमें मिलती हैं, तफसीर अय्याशी की रवायात मिलती हैं। अब इसमें नुमानी की रवायत करते हैं, ज़रा पढ़ें। और नुमानी ने रवायत की है कि हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इमाम अल-काइम अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे तो खुदा इनकी मलाइका से मदद करेगा, और सबसे पहले जो शख्स इनकी बायत करेगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और उनके बाद अली अलैहिस्सलाम होंगे, यानी कि सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो 12वें की बैत करेंगे, उनके बाद अली उनकी बैत करेंगे, क्योंकि वो इमाम ज़माना होंगे, ठीक है? अब आगे चलें, अभी देखें ज़रा। उसके बाद और शेख तूसी और नुमानी ने हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रवायत की है। किसने? शेख तूसी और शेख नुमानी, इन दोनों ने रवायत किससे की है? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से, कि हज़रत कायम के ज़हूर की इलामतों में से एक इलामत ये है कि हज़रत बरहना बदन कुर्से आफ्ताब के सामने ज़ाहिर होंगे।
اب کوئی بھی صبح اٹھ کے بھائی ننگے بدن بغیر کپڑوں کے آفتاب کی پہلی کرن کے سامنے آ جائے گا تو یہ لوگ اس کو اپنا 12واں امام تسلیم کریں گے. میرے خیال میں تو وہ شیطان ہوتا ہے. جی بے شک میرا علم ہے. جی. اور اس کے آگے چلے نا ذرا, پھر یہ بول رہے تھے نا جی وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے جس میں وہ یہ کریں گے وہ کریں گے. اب دیکھیں ذرا یہاں پہ جب قتال کا ذکر ہو رہا ہے نا, قتال کے اندر یہ ہے کہ جب امام حج کا ظہور ہوگا تو وہ یعنی کہ قرآن کے مطابق اپنی احکامات کو نافذ کریں گے, یعنی کہ سنت کو نافذ کریں گے, احکامات شریعت کو نافذ کریں گے. اور جب ان کا گزر یعنی کہ اس کے بعد یہ اسٹوری لمبی ہے تھوڑی سی, میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں تاکہ قتال کا جو مختصر احوال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ سنی علماء اکرام کو قتل کرنا اور جو ان کے خلاف ہوں گے ان کو قتل کرنے کے بعد جب وہ مدینہ منورہ کی طرف جائیں گے تو وہ پوچھیں گے یہ میرے مادر کے ساتھ یہ میرے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر یہ دو آس پاس کن کی قبریں ہیں. تو ان کو فرمایا جائے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی ہیں. تو وہ کہیں گے کہ وہ روزے کی دیوار گرا کے اندر جائیں گے اور ان کو قبروں سے نکال کے ایک درخت کے اوپر لٹکایا جائے گا یہاں تک کہ وہ درخت ہرا ہو جائے گا, یعنی کہ نعوذ باللہ من ذالک روزہ رسول کو گرایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ قتال ہے جی 12ویں کی. ٹھیک ہے. اور یہ قتال کن کے خلاف ہوگی, ان کے خلاف ہوگی, یعنی کہ ان کا وہ قتال کریں گے آ کے ان لوگوں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. جو زندہ ہیں ان سے تو وہ قتال کر نہیں پائیں. خدا کی قسم. جی. اور یہ لکھنے والا کون ہے؟ شیخ توسی, شیخ نعمانی اور عیاشی. کیا بات ہے بھائی. ان سب مولانا ان سب پہ اللہ کی لعنت ہو. اب ان خبیثوں کو کہو نا یہ جو آیا تھا باخیر اس کو کہو آؤ اس پہ بات کرو. یہ مولانا نے جو حوالہ دیا ہے, ابو رافظ بھائی نے جو حوالے کو لیتے ہیں, اس سے جموں کے قبرستان پہ کیا بات کرنی ہے تو نے یار. قبرستان میں جاؤ دعا کرو, وہاں جانا ضروری نہیں ہے. باہر سے دعا ہوتی ہے. ابھی ایک اور حوالہ باقی ہے. میں جانتا ہوں نا ان کو, یہ لوگ ان کے پاس اب اگر میں کہتا کہ بھئی میں السلام علیکم یا اہل القبور کہتا ہوں, ٹھیک ہے, اس نے اس پہ بھی اعتراض اٹھانا تھا. ٹھیک ہے. اب بات ہی میں نے ختم کر دی کہ بھئی میں سلام کرتا ہی نہیں ہوں, بات ختم ہوگی. اب آپ کا کام بنتا ہے اگلی بات کرو. ان کے پاس اور کوئی بات رہی نہیں. اس بات کو مجھے اس چیز کا پتا تھا کہ یہ اس بات کا ذکر کرے گا, لیکن یہاں پہ اب میں تفسیر عیاشی کا نا آپ کو ایک مختصر سی ایک بات بتا دیتا ہوں. جی جی. عموماً جو ہے نا ہمیں ایک چیز بولی جاتی ہے جی, کیا ایک لفظ بولا جاتا ہے جی, بگوڑے, بھاگے ہوئے, یہ ہے وہ ہے. اب بھائی تم تفسیر عیاشی دکھاؤ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار رہے ہیں علی تم کہاں ہو, اے علی تم کہاں ہو. وہ حضرت علی اٹھ کے فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میں زمین پہ لیٹا ہوا تھا. یہ جنگ احد کا واقعہ بھائی, جس واقعے کو ہمارے بعض علماء اکرام بھی بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے جی, بگدڑ مچ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو حضرت علی کیا کر رہے تھے؟ حضرت علی زمین پہ لیٹے ہوئے تھے. یہ لکھنے والا کون ہے؟ عیاشی. تفسیر عیاشی کے اندر یہ چیز منشن ہے, میں زمین کے ساتھ ملا ہوا تھا. بالکل. ابو رافظ بھائی یہ ایک سسٹر ہے نیچے, یہ اینی بابا فاطمہ سسٹر ہے امریکہ سے, ان کو ذرا اٹھائی کچھ بات کہنا چاہ رہی ہے. یہ اینی بابا, میں نے ان کو کال پہ لے لیا. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. اپی جان اپی جان کیسی آپ؟ عید مبارک ہو آپ کو. عید مبارک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ, بہت اچھی آپ لوگوں کی کوشش ہے. اور اچھا ہے, میں صرف اتنا کہنے آئی ہوں کہ آپ لوگ صرف ان کو نہیں وہ کریں. اس ٹک ٹاک پہ نا ایک اور بہت ایک شروع ہوا ہوا ہے, دجالیوں کا ایک ٹولہ شروع ہوا ہوا ہے جو کہ ہماری نا ینگ جنریشن کو, ہماری یوتھ کو بہت گمراہ کر رہا ہے, جس میں پٹھان بہت آگے ہی مولانا صاحب کل ادھر گئے بھی تھے. آپ اس ٹاپک پہ بھی وہ کریں کہ دجالیوں نے اور یہ الومناتی لوگ جو ہیں جو ایتھیسٹ, ان کو کس نے نیچے اتارا ہے؟ کیوں اتارا ہے؟ آپ کو اٹھائے جی نہیں اتارے, کسی موڈریٹر نے نیچے. بہت اچھی خاتون ہے فاطمہ. آپ کو اٹھا لے نہیں اٹھا بھائی, ان کی بات سنے جا رہا ہے. بہت دیندار خاتون ہے. دوبارہ آ جائیں. جی جی.
जी नोट है न पिंक तो मैं बस सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उनको भी आप वो करें कि ये मतलब जी गलत हो रहा है, और हमारी ना यंग जनरेशन और जो, क्योंकि टिकटॉक तो हर बच्चा देख रहा है, हर जुबान का लड़का देख रहा है, लड़की देख रही है, तो वो हमारे जहन बच्चों के जहनों पर ना जो एथिज्म आ चुका है ना, इसको ख़त्म करना है। इसके लिए आप करें। बाकी हमारा तो ये खैर, मैं कहती हूँ कि जो वहदउला शरीक पे यकीन नहीं करता, खातमुन नबीन पे यकीन नहीं करता, उन सब पे लानत, खुदा की लानत, जूतों वाली लानत, क्योंकि हमारा ईमान इसी पे ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस पे हमारा ईमान है। जी ठीक जी है, सिस्टर, ठीक हो तो गया। बस मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप लोग ये कंटिन्यू, क्योंकि मैं लाइलम औरत हूँ, मुझे इतना नहीं पता, आप लोगों को ज्यादा पता है, लेकिन सिर्फ मैं जो देखती हूँ ना लाइव पे, और कल भी जो मैं देख रही थी, तो वो बहुत लोगों के ना दिलों पे तो मोहर लगी ही लगी है, लेकिन ये जो दजालियां ना, इनको भी पकड़े। इंशाल्लाह आप ही बहुत मेहरबानी, इंशाल्लाह ये करेंगे। मैं अबू हाफिज़ भाई से व्हाट्सएप पे बात करूंगा, उनको भी इंशाल्लाह ज़रूर हम जवाब देंगे इंशाल्लाह, ये करेंगे। अल्लाह इनको इंशाल्लाह हिम्मत दे। आप लोग अब बात करें, मैं आप लोगों को सुन रही हूँ, मैं जॉब पे हूँ, लेकिन आप लोगों की मैं सुन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, और अल्लाह आप लोगों को जज़ाकल्लाह। इसी तरह हिम्मत दे, मतलब बरकत दे आपकी इस ब्रॉड को, और आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वही वाली बात है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। आमीन जज़ाकल्लाह आमीन। जज़ाकल्लाह माशा। ये देखिए, मैं ये हयातुल कुलूब है, आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता भी हूँ इसका जो जहाँ पे इन्होंने कुफरी इबारत लिखी है। अबू हाफिज़ भाई तो ये तो आपके कर्ज बनते जा रहे हैं, इनको बोले आए ना, एक किसी हवाले का जवाब नहीं दिया और भाग रहे हैं, और कितने नहीं, हवाले आपने पेश किए, और ये मौलाना ने कितने। मौलाना मैं एक चीज़ यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ, देखें हमारा किसी से भाई कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, सीधी मैं बाप को बात बता रहा हूँ, कोई ज़ाती हमारा झगड़ा नहीं है, कोई ज़ाती हमारा कोई मफाद नहीं है, ना ही यहाँ से हमारा कोई पैसा कमाना मकसूद है। भाई बात ये है कि काफिर का कुफर बताना उम्मत मुस्लिमा के ज़िम्मा है। कुरान कहता है कुल या अय्युहल काफिरून। हजरत माज़रत के साथ मैं आपकी बात में इंटरप्ट कर रहा हूँ। जनी एक मिनट। कुरान कह रहा है कुल या अय्युहल काफिरून, ए मेरे महबूब पैगंबर इन काफरों से कह दो, ए काफरो ला अबुदु मा ताबुदून, जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता। अगर कुफर इस्लाम के नाम पे फैल रहा हो, कुफर अपने आप को इस्लाम बता के इस्लाम के अंदर सिरायत कर रहा हो, तो भाई उलमा की जिम्मेदारी होती है, हर कलमा गो की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इस्लाम की हिफाजत करे और इस्लाम का सही रुख पेश करें, सही मानों में सही इस्लाम पेश करें, और जो दुश्मनान इस्लाम हैं उनको उनका कलाकमा करें और उनका कुफर और उनकी गलत बातें लोगों के सामने लाए। ये देखें, ये मेरे पास एक किताब है जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। देखें, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं कि जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। लौ कान बअदी नबिय्यन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हज़रत उमर होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला क्यों फरमाया? क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में अंबिया वाली सिफ़ात थी, लेकिन लेकिन अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। अगर कोई नया नबी आना होता तो वो हज़रत उमर होते, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन सिफ़ात से नवाजा था। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज़्यादा हों, वो सैयदना फ़ारूक आज़म के जिनकी राय पर अल्लाह का कुरान नाजिल होता हो, वो सैयदना फ़ारूक आज़म के हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, मैं जन्नत के अंदर आपका महल देख कर आया हूँ। वो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिसके लिए सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी जो है वो उनके निकाह में दे दी, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके बारे में ये हयातुल कुलूब इनकी
बड़ी मोतबर तरीन किताब है, मोतबर तरीन किताब, ऐसी मोतबर तरीन किताब है कि इसके बारे में तो ये इस चीज़ की तरदीद कर ही नहीं सकते। ये वो किताब है कि जिसका जिक्र, जिसके हवाले खुमैनी ने अपनी किताब कश्फ इसरार के अंदर भी दिए हैं। अब ये क्या लिखता है, कहता है नऊज़ बिल्लाह नकल कुफर कुफर नबाशत, खुदा की कसम ऐसे अल्फाज ज़ुबान पर लाते हुए ज़ुबान कब कपाती है, कलेजा मुंह को आता है, लेकिन खुदा की कसम अगर इनका कुफर बताना मकसूद ना होना, वल्लाहि लाज़िम मैं ये हवाला कभी भी जिक्र ना करूँ, कभी भी जिक्र ना करूँ मैं, लेकिन मुझे इनका कुफर बताना है। देखें, कहता है ये हयातुल कुलूब है, इसकी छठा बाब है, जिल्द नंबर 1 है, छठा बाब है, जिसके अंदर ये कहता है मैं शक फ़ी कुफ्री सैयदना मैं शक फ़ी कुफ्री उमरा फ़हुवा काफिरुन, नकल कुफर कुफर नाबाशत, कहता है कि जो शख्स हजरत उमर के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। आप मुझे बताएं, जिनके ईमान की गवाही अल्लाह का कुरान देता है, जिनके ईमान की गवाही अल्लाह के रसूल देते हैं, जिनके ईमान की गवाही हजरत अली देते हैं अपनी बेटी देकर, जिनके ईमान की गवाही हजरत हसन हुसैन देते हैं, उनको ये बंदा नऊज़ बिल्लाह काफिर कह रहा है। जो नबी अलैहिस्सलाम को मशवरा दे तो अल्लाह ताला उसी मशवरे को कुरान का आयत बना के नाज़िल कर रहे हैं। एक खबीस नऊज़ बिल्लाह अल्लाह इन पे, बस अल्लाह तबाह करे इनको, क्या कर सकते। अब भी अगर ना माने तो आपने तो क्या कहते हैं वो सूरज की तरह आया कर दिया इनके कुफर को। इसलिए हमारे जो यहाँ जो शिया बेटे हैं उनसे भी दरखास्त है, किसी भी शिया को मैं पूरी इत्मीनान के साथ मैं ये बात कहता होता हूँ, पूरे वसूख के साथ मैं ये बात कहता होता हूँ, किसी शिया को हम मुसलमान करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए। मैं दावे से ये बात कह रहा हूँ, किसी शिया को सुन्नी करने के लिए यहाँ नहीं बैठे भाई। हम शियत का ये किताबों में मौजूद कुफर लोगों को बताने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और इंशाअल्लाह जब तक रगों में खून है, जान में जान है, शियत का कुफर इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। हाँ, मौत आ गई तो मौत आ गई, जान चलेगी तो चलेगी, लेकिन जब तक इंशाअल्लाह हैं, जिंदा हैं, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, शियत का कुफर बयान होगा, शियत का कुफर हम लोगों को बताएंगे। जनाब सोहेल भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जनाब, जी माजरत के साथ मैं ज़रा थोड़ा सा एक चीज़ बयान करना चाहता था जी। कैफियत मलका दुख्तर यशु कैसर रूम, यानी कि ये मोहतरमा नरजिस खातून, ठीक है। बशीर बिन सलमान कहते हैं कि जो कुछ हज़रत इमाम अली नकी शरीयत तो है। जी मैं शुरू से सबका एहतराम करता हूँ, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। खबर दी, सब ज़हूर में आई, और जिन अमूर का मुझे हुक्म दिया था कि जब उन्होंने एक ख़त और कुछ रकम दी थी कि आप जाएं बिशर बिन सलमान को, कि आप जाएं और जाके इस यानी कि एक हुलिया की आपको लड़की मिलेगी, जाए उस कनीज़ को ख़रीद के लाया जाए, ठीक है। ये तब का वाक़या है। आप ये किस किताब से पढ़ रहे हैं, इधर हवाला भी दे दें। ये जी, ये जलालुल अयून जिल्द नंबर 2 और पेज नंबर 469 और 70, ठीक है। मुझे खबर दी, सब ज़हूर में आई, और जिन अमूर का मुझे हुक्म दिया था इन सब की तामील मैंने की। जब उस कनीज़ ने वो ख़त पढ़ा, अब वो कनीज़ कौन है जी? मोहतरमा नरजिस खातून है, ठीक है। ख़त पढ़ा और बहुत रोई, और उमर बिन यजीद से ले जी, उमर बिन यजीद, इनके नज़दीक तो यजीद शाही को नहीं, लेकिन यहाँ पे तो बाकायदा रावी निकल रहा है उमर बिन यजीद, ठीक है। बहुत नफरत है ना इनको यजीद के नाम से, तभी तो अपनी किताबों में ला रहे हैं। से कहा मुझे इस मालक के ख़त के हाथ में फ़रोख्त कर, यानी ये उमर बिन यजीद वो था जिसकी बांदी थी, जिसकी लोंडी थी ये नरजस, हाथों फ़रोख्त कर। वो बहुत कस्में और इस कनीज़ ने खाई, अगर मुझे इनके हाथ ना फ़रोख्त करेगा तो अपने को हलाक कर डालूँगी। बाद इसके इसने बर्दा फरोश से कीमत कि ये 12 में बहुत गुफ्तगी की, यहाँ तक कि जो कीमत इमाम अली नकी ने मुझे दी थी, इस कीमत पर वो ताजर राज़ी हो गया। मैंने रुपये देकर कनीज़ को ख़रीद लिया। किसको? मोहतरमा नरजिस खातून को, ठीक है।
خرید لیا، وہ کنیز شادیان و خداں ہو کے ہمراہ میرے اس مکان میں آئی جو میں نے بغداد میں لیا تھا۔ لو نوا کٹا کھل گیا جی یہ تھے سدھی چلی گئی بشر بن سلمان دے مکان وچ بغداد وچ۔ جب تک مکان میں جاتے رہے وہ خط کھولتی اور آنکھوں سے لگاتی۔ میں نے تعجب ہو کے اس سے کہا خط کو تم آنکھوں سے کیوں لگاتی ہو، حالانکہ خط لکھنے والے کو تو تم جانتی بھی نہیں۔ تو کنیز نے کہا اے جاہل، کم معرفت بزرگی فرزندانے وسیع پیغمبر، ان مجھ سے کان لگا کر سن، یعنی کہ مجھ سے کان لگا کر سن، اپنا دل میرے سخن سے فارغ رکھ کہ اپنا حال تجھ سے نقل کروں۔ واضح ہو کہ میں بیٹی ملکہ یشوع کیسر روم کی ہوں اور میری ماں فرزندان شمون بن حمون القضا اور وسیع حضرت عیسیٰ ہے۔ تجھے ایک امر عجیب میں خبر دیتی ہوں کہ میں واضح ہو کہ میرے دادا کیسر نے چاہا کہ مجھے اپنے بھتیجے سے تزوج کرے یعنی شادی کرے۔ اس وقت میں 13 سال کی تھی۔ اس نے اپنے کیسر میں نسل حوارین عیسیٰ علماء نصارہ کو مع 300 صاحبان قدر و منزلت اور 700 عہدیداران اور سرداران لشکر و بزرگان و سپاہ 4000 افسران قبائل کو جمع کیا، اور وہ تخت جس کو اپنے زمانہ شاہی میں بانوا امر مرصع کیا تھا، اور اس تخت کے 40 ہائے تھے۔ یار یہ آگے لمبی ہوتی جا رہی ہے، مسئلہ نہیں بتاؤں، اور اس کی نسب کی تھی۔ تو اس تخت پر اپنے بھتیجے کو بھیجا۔ جب وہ پادریوں نے انجلینے ہاتھ میں اٹھا کے چاہا پڑھیں، سب بت اور چلیپا سرنگوں میں زمین پر گر پڑے۔ یہ کیفیت دیکھ کے پادریوں کا رنگ اڑ گیا اور ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ ان سے ایک ضعیف پادری نے میرے دادا سے کہا اے بادشاہ، ہمیں اس سے معذور رکھیے کہ ایسی نحوستیں اس امر سے ظاہر ہوئیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ دین مسیحی بہت جلد زائل ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ذرا سنیے کہ 13 سال کی عمر میں ایک دفعہ محترمہ نرجس خاتون کا نکاح کس کے ساتھ ہونے لگا تھا؟ چچا زاد کے ساتھ۔ آگے چلیں ذرا، ٹھیک ہے۔ سن کر میرے دادا نے بھی اس امر کو فائل بتصور کر کے علماء اور پادریوں سے کہا اس تخت کو پھر مزین کر کے اپنی جگہ پر بت اور چلب نصب کریں۔ اس بگشتہ روزگار بدبخت کے بھائی کو حاضر کریں کہ اس نے دختر کو اس سے تزوج کروں۔ اب اس کے بھائی کو بلایا جا رہا ہے کہ اس سے اس کی شادی کروں۔ ٹھیک ہے، بادشاہ کے حکم پر یہ تیاریاں شروع ہو گئیں، اور دوسرے برادر کو تخت پر بٹھا کے جو ہی انجلینے پڑھنا شروع کی گئی تو فوراً مثل حالت اول تخت مذکورہ سے بت وغیرہ اور سرنگو ہو گئے۔ اس برادر کی نحوست برادر اول کی نحوست سے بھی زیادہ ہوئی۔ کوئی اس کا بید نہ جانتا تھا۔ یہ سب امور کسی سردار کی آمد کے سبب سے ہیں، نہ بوجہ نحوست۔ ان دو برادر کے اس مشاہدہ سے سب لوگ متفرق ہو کے چلے گئے، اور میرے دادا مخزن غمناک اور حمل سرائے میں کیا گیا اور نہایت ہی بوجھل تھے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا جی؟ 2 دفعہ شادی کی گئی 13 سال کی ایج میں۔ آپ کی یہ بات کافی لمبی ہوگی، آپ مجھے ایک بات بتائیں گے ساری باتوں سے کہ پھر اس کا نکاح امام حسن عسکری سے کب ہوا؟ جی میں بتا دیتا ہوں آپ کو، میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں جی۔ یہ اب نکاح کی جو بات ہو رہی ہے نا، یہاں پہ آپ سن لیں، نکاح تو ثابت ہی نہیں ہے، نکاح تو ہمیں کہیں نہیں ملتا، ٹھیک ہے، شیعہ کتب سے بھی نہیں ملتا۔ اب یہاں پہ ملکہ خاتون پھر 14ویں شب میں خواب میں دیکھا بہترین زنان طالبان جناب فاطمہ الزہرا مجھے دیکھنے کو تشریف لائیں، کیونکہ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کو شہوت بہت زیادہ چڑھ جاتی تھی اور یہ عموماً بیمار ہو جایا کرتی تھی۔ یہ اوپر مختصر حالات آپ کو بیان کر دیتا ہوں، یہ اس کے اندر چیز موجود ہے۔ جی تو جی ان کی تعزیت کے لیے ان کی یعنی کہ وہ کیا بولتے ہیں، یہ جو 171 بندے والا واقعہ ہے کہ بھائی جو 171 بندوں سے زنا کیا، تو یہ والا جو واقعہ ہے تو یہ کثرت شہوت کی سبب وجود میں آیا۔ جی کثرت شہوت ہی لگا لیں نا آپ اس کا، یہ تو باقاعدہ اوپر ایک چیز مینشن ہے نا کہ یہ آپ آگے پڑھیں، آپ آگے چلیں ذرا سنیں اس کو، آپ کو پتہ چل جائے گا جی کثرت شہوت کیا مراد تھی۔ تو دیکھنے کو تشریف لائیں تو حضرت مریم ماں 1000 یعنی مریم علیہ السلام،
ٹھیک ہے. ماں 1000 کنیزیان اور حوران بہشتی، ٹھیک ہے، خدمت جناب فاطمہ الزہرا حاضر تھیں، اور مریم نے مجھ سے کہا یہ خاتون یعنی جناب فاطمہ الزہرا تمہارے شوہر امام حسن عسکری کی بہترین مادر ہیں. یہ سن کر میں ان کے دامن مبارک سے لپٹ کر رونے لگی اور میں نے شکایت کی حضرت امام حسن عسکری مجھ پر جفا کرتے ہیں اور میری ملاقات سے پرہیز کرتے ہیں. اب دیکھیں، ایک تو ابھی دور دور تک کچھ پتہ نہیں ہے خریدنا کس نے ہے، اور اس سے پہلے ہی یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں، اور میری ملاقات سے پرہیز کرتے ہیں. جناب فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا میرا فرزند حسن عسکری تیری ملاقات کو کیوں کر آئے، حالانکہ تو بخدا شرک کرتی ہے. کیا لفظ آیا یہاں پہ؟ تو بخدا شرک کرتی ہے. تو بخدا شرک کرتی ہے، ٹھیک ہے. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا فرما رہی ہیں بی بی نرجس پاک سے. بی بی نرجس پاک سے. تو جناب فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا جی اور مذہب ترسہ رکھتی ہے، یعنی کہ تو عیسائیت مذہب کو اپنایا ہوا ہے تو نے. اس وقت میری خواہر حضرت مریم خدا کی طرف سے تیرے دین کی بیزاری کرتی ہے. اگر تجھے یہ منظور ہے تو خداوند عالم حضرت مسیح اور حضرت مریم تجھ سے خوشنود ہوں اور حسن عسکری تیرے دیکھنے کو آئیں، پس تم اپنی زبان سے کلمے کا اقرار کرو، ٹھیک ہے. جب میں نے یہ 2 کلمہ طیبہ پڑھے تو جناب فاطمہ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور دلاسا دے کر فرمایا اب میرے فرزند حسن عسکری کے آنے کی منتظر رہنا. یہ خواب کے اندر کیا واقعات ہے پورا، ٹھیک ہے، کہ قبول اسلام کہاں پہ ہوا؟ خواب میں. حالانکہ یہاں پہ جہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ نیند کی حالت میں اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہیں ایسی غنودگی چھا گئی کہ جس میں تمہیں اپنا ہوش نہ رہے تو وہ نماز بھی باطل ہو جاتی ہے. یہاں پہ نیند کی حالت میں ثواب نہیں ملے گا، ہو گیا. ثواب نہیں ملے گا. یہاں پہ پورا قبول اسلام ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب بولا جاتا ہے جی نہیں یہ ہے وہ ہے. تو سر یہاں پہ دیکھیں نا، ایک منٹ بس معذرت کے ساتھ میں یہاں سے آگے سے چھوڑ رہا ہوں تاکہ زیادہ وہ 2-3 پیج ہیں، یہ تو بہت لمبی چلی جائے گی بات. یہ سارے بندے اس بات پہ منتظر ہیں کہ 171 والی روایت پیش کی جائے. 171 والی روایت بہت پیچھے ہے، ابھی وہ اس سے پیچھے پہلے کی ہے. یہ ابھی وہ اپنی خود کیفیت سنا رہی ہے نا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. یہ ہمارے چاچا جی بھی اوپر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، گوشت موش کھایا انہوں نے آج نا. بہت دماغ خراب ہوا پڑا ہے چاچا سعید صاحب. اچھا یہاں پہ جو میں بات کا ذکر کر رہا تھا نا، دیکھیں جو میں نے 3 پوائنٹ آپ کو مین ہائی لائٹ کیے ہیں. ایک تو کیا کہ جو محترمہ نرجس خاتون ہیں ان کا جو ہمیں قبول اسلام ہے وہ صرف خواب کے اندر ملتا ہے. اور دوسرا جب بشر بن سلمان نے اس کو 220 درہم کے اندر خریدا، ٹھیک ہے، 220 درہم کے اندر، تو خریدنے کے بعد اس کو لے کے حسن عسکری علیہ السلام کے پاس نہیں گیا. اس کو کہاں لے کے گیا؟ اپنے گھر جو اس کا بغداد کے اندر تھا، اپنے گھر لے کے گیا بشر بن سلمان، ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے یہاں پہ، ابھی مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا کہ محترم، ہاں مزے کی بات تو اب پڑی ہے میری نظر. اب میں سناتا ہوں آپ کو ذرا. 1 منٹ جی، 1 منٹ رک جائے. ہاں جی بسم اللہ جی، کیا بات ہے. اپنی دختر کو فرزند محمد سے تزویج کرو. حضرت شمون نے کہا میں نے تزوج کیا. اب رک جائے ذرا، شروع سے سناتا ہوں میں. رک جائے. یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے روح اللہ، میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے وسیع شمون کی دختر کو اپنے فرزند سعادت مند سے نامزد کروں. تو حضرت نے اشارہ ما برج امامت و خلافت حضرت امام حسن عسکری اس خط کے مالک کی طرف کیا. یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے وسیع شمون سے فرمایا کہ شرف 2 جہاں تم کو حاصل ہو، اپنی دختر کو فرزند محمد سے تزوج کرو. آگے چلے ذرا، ٹھیک ہے. حضرت شمون نے کہا میں نے تزوج کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد سب حضرات اس منبر پر تشریف لے گئے. پس حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور حضرت علیہ السلام کے سامنے میرا عقد امام حسن عسکری کے ساتھ پڑھا گیا.
اب آگے چلے ذرا. فرزندان رسول خدا ماں حوارین عیسیٰ اور اس کے عقد پر گواہ ہوئے جب میں اس خواب سے بیدار ہوئی. آگے چلیں. جب میں اس خواب سے بیدار ہوئی خوف قتل، میں نے اس خواب کو اپنے باپ دادا سے ذکر نہ کیا بلکہ اس گنج شان